السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے پیارے پیارے ویورز، انشاءاللہ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو سلامت رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے۔ مفتی سلمان اظہری صاحب کو 12 ربیع الاول پر یعنی کہ میلاد مصطفیٰ پر بہت ہی اچھا بیان آ چکا ہے۔ اس ویڈیو آپ کو سننے کو ملے گا۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو پورا یعنی کہ مکمل ضرور دیکھیں۔ چینل پر پہلی بار ہیں تو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کر لیجئے۔ چلیے سنتے ہیں مفتی صاحب کا بیان۔ تو اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں، لائک ضرور کریں مفتی صاحب کے لیے۔ یاد رکھو، میں آج کے اس منبر سے اعلان کرتا ہوں، فرانس کی ظالم حکومت اس میلاد میں دیکھے گی انشاءاللہ تم نے ایک محمد کا کارٹون بنایا ہے، ہر نوجوان کے سینے پر محمد لکھا ہوا پاؤ گے، ہر نوجوان کے سینے پر محمد لکھا ہوا پاؤ، اس لیے کہ ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے کہ جب رسول مکہ میں آئے تو وہاں قسمت والے، ایمان والے نہیں تھے، اس لیے ہو سکتا ہے انہوں نے ظاہری خوشی نہیں منائی، لیکن مدینے والوں کی قسمت میں تو ایمان تھا۔ جب رسول نمودار ہو رہے تھے، ارے میاں انہوں نے تو دف بجا بجا کر کے اپنے نبی کا استقبال کیا، تم تو صرف ہمارے جھنڈوں پر اعتراض کرتے ہو۔ ابھی تو ہم نہ ڈھول اٹھائے ہیں نہ دف اٹھائے ہیں، مدینے والی بچیاں دف بجا کر کے میرے نبی کا استقبال کر رہی تھی، اور میرے آقا نے اگر یہ بدعت اور شرک ہوتی تو مدینے والوں کو کہتے لے جاؤ اپنے دف اندر، یہ سب کیا کر رہے ہو؟ بلکہ صدیق اکبر فرماتے ہیں حضور نے خوشی کا اظہار فرمایا، پتہ یہ چلا میلاد منانے والوں سے میرے آقا بھی راضی ہوتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم راضی، اور کیوں نہ ہو قرآن پاک، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ فرماتا چاہیے کہ لوگ میرے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرنے سے بچیں، ورنہ میں، اللہ فرما رہا ہے ورنہ ان قریب تم کو فتنوں میں مبتلا کر دیا جائے گا یا دردناک عذاب میں گرفتار کر دیا جائے گا۔ تم جو آج رسول پاک کی نافرمانی پر لگے رہو گے، جانیں جائیں گی جائیں گی جائیں گی۔ آج جو ہلاکتوں کا بازار ہے یہ یوں ہی نہیں، ان کے جو ہم غلام تھے، خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے، جہاں پھرا پھرائی کبھی وقار میں، ہمارے وقار عزت میں جو کمی آئی صرف اس لیے کہ چہرہ تمہارا وہاں سے پھر گیا۔ تم نے کیریکٹر کس کے اپنایا؟ آج کس کو رول ماڈل بن رہے ہو؟ ہر نوجوان کا حال یہ ہے، فلموں کی اسکرین پر دکھائے جانے والی گندی تصویریں ان کے رول ماڈل ہیں، تمہارے وہ ماڈل ہیں، ان کو دیکھ کر کے ان کے آئیڈیل بناتے ہو، ان کے چلنے کی طرح چلنے کی کوشش، ان کے کھانے کی طرح کھانے کی کوشش، ان کے پہننے کی طرح پہننے کی کوشش۔ اگر وہ ننگا گھومے تو بچہ ہمارا ننگا گھومنے میں فخر کرے۔ تم نے جن کو اپنا آئیڈیل اور رول ماڈل بنایا ہے تو تمہارے ساتھ تو یہ ہونا ہی ہے۔ چند دنوں کے بعد دیکھنا کہ تمہارے گھروں کے اوپر کیا بلائیں نازل ہوں گی۔ مشرکین تمہارے نام سے چڑھتے ہیں، آج بھی تمہارا وجود یہ دیکھنا نہیں چاہتے۔ قرآن نے بہت پہلے ہمیں سمجھایا یہ تم سے کبھی نہیں راضی ہوں گے۔ تم اپنے آپ کو پورا بدل لو، کچھ بھی کر لو، یہ راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کے دین میں نہیں داخل ہو جاؤ۔ تمہارا دھرم پریورتن کرنا چاہتے ہیں، سب کو اپنے اندر داخل کرو۔ ایک ہی آج بھی ذریعہ نجات ہے مسلمانوں، ایک ہی ذریعہ نجات ہے جس کو اقبال نے بہت پہلے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ حضور سے وفا کرو، میرے آقا سے محبت کرو۔ جنگ احد میں جو صحابہ سے خطا ہوئی وہ جان بوجھ کر نہیں ہوئی، انجانے میں ہو گئی، ان کی خطا اجتہادی تھی، اجتہادی خطا تھی، لیکن اس پر بھی اللہ کا عتاب آیا کہ شکست ہو گئی، جنگ 70 جانیں چلی گئی، مال پورا چلا گیا، بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے، رسول پاک کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ اب تم اس زمانے میں اندازہ کرو، نہ ہماری جماعت میں صحابہ جیسے پرہیزگار ہیں، نہ ہمارے زمانے میں ویسے ایمان والے تقوی والے ہیں، اس کے باوجود تم رسول کی نافرمانی پر اڑے ہوئے ہو، تو پھر میرے عزیزو جانے جانا تو ہوگا، یہ ہماری موتیں مقدر تو ہوں گی، ہلاکتیں تو ہمارا مقدر بنے گی۔ آج جو اسلام کے ساتھ کھلواڑ چل رہا ہے اس کی ایک ہی وجہ ہے، میں کیا ان کو کوسوں، میں کتنا ان کے خلاف لعنت بھیجوں۔ ہمیں تو درد اپنوں سے ہوتا ہے۔ تم اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ گئے ہوتے،
मजाल है किसी की कि तुम्हारे नबी की तरफ उंगली उठाकर बात करें, हुजूर की तरफ कोई इशारा कर सके? आज से ठीक 100 साल पहले खिलाफत उस्मानिया थी तुर्की की, इसी जालिम फ्रांस ने एक फिल्म बनाई थी हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन करते हुए। उस फिल्म की रिलीज हो रही थी, उससे पहले सुल्तान अब्दुल हमीद सानी ने फ्रांस के एम्बेसडर को बुलाया, उसके सर के सामने तलवार हिलाई और कहा, सुना है फ्रांस मेरे रसूल के खिलाफ फिल्म बनाकर रिलीज करना चाहता है, उसे बंद करो, उसे बंद करो। उस सफीर ने कहा, वो तो आम हो गई, वो तो रिलीज होनी ही है, उसको तो रिलीज होना है। हमारे यहाँ आजादी राय का ख्याल किया जाता है, हर एक के लिए फिल्म बनती है। सुल्तान अब्दुल हमीद ने कहा, तो फिर तैयार हो जाओ, पूरी दुनिया को मैं तुम्हारे सर पे कुचल करके रखूंगा। जिसने मेरे नबी की तौहीन की, मैं आज ही पूरी उम्मत इस्लामिया में जिहाद का ऐलान करता हूं। सिर्फ जिहाद का लफ्ज सुल्तान अब्दुल हमीद सानी की जुबान पर क्या आया कि फ्रांस की घिग्गी बन गई। उसी दिन वो फिल्म खत्म हो गई, न रिलीज हुई न कहीं फैली। एक कायदे इस्लाम की जरूरत होती है जो ललकारे तो फिर दुनिया के पसीने छूटे। ये वो लोग थे जो ईमान में कामिल थे, रसूल पाक से इश्क और मोहब्बत में वफादारी का उन्होंने हक अदा किया है। आज हमारी बातें तो सिर्फ नारों में रह गई हैं, हमारी बातें सिर्फ अल्फाज में रह गई हैं। अजीजा निगरान वक़ात, ये जो हालात हम पर पेश आ रहे हैं, इसकी एक वजह हमारे बुरे अमाल। तुम उनके हो जाओ, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के, फिर कोई नहीं छेड़ेगा तुम्हें। ये तुम्हारे ईमान की गर्मी नापने की कोशिश करते हैं, ये तुम्हारे इश्क रसूल का बुखार नापते हैं। लेकिन फिर भी आज जो फ्रांस में गुस्ताखियों के कार्टून बिल्डिंगों में लगाए गए हैं और गुस्ताखाना कार्टून लगा करके वो ये समझते हैं कि हम इस्लाम को नीचा दिखाने में कामयाब हो गए। याद रखो, मैं आज के इस मिंबर से ऐलान करता हूं, फ्रांस की जालिम हुकूमत इस मीलाद में देखेगी इंशाअल्लाह। तुमने एक मोहम्मद का कार्टून बनाया है, हर नौजवान के सीने पर मोहम्मद लिखा हुआ पाओगे, हर नौजवान के सीने पर मोहम्मद लिखा हुआ पाओगे। इसलिए कि हमारे बुजुर्गों ने हमें यह सिखाया है कि खुदा एक पर हो तो एक पर मोहम्मद। अगर कल्ब अपना दोबारा करूं मैं, अगर मैं अपने दिल के दो टुकड़े करूं, एक पर अल्लाह होगा, एक पर मोहम्मद होगा। ये मेरा ईमान है। तुम कार्टून बनाकर सोचते हो तुम्हें हुजूर की सूरत का पता क्या है, हुजूर थे कैसे? तुमने जिसका बनाया है वो कोई और होगा। मेरा हबीब तो मोहम्मद था, जिसको अल्लाह ने नाम ही ऐसा रखा। मोहम्मद का मतलब होता है सबसे ज्यादा तारीफ किया हुआ। दुश्मन भी अगर मेरे नबी का नाम लेगा तो उसकी जुबान से भी मेरे नबी की तारीफ हो ही जाएगी। हुजूर का नाम ही अल्लाह ने ऐसा रखा है कि हुजूर की बुराई करने वाले को भी पहले हुजूर की तारीफ करनी पड़ेगी। मेरे आका का नाम जो भी लेगा, मोहम्मद, जिसका मतलब होता है जिसकी सबसे ज्यादा हम्द हुई। अब आगे बुराई करो, पहले तो तुम हुजूर का नाम लोगे तो तारीफ हो ही जाएगी। और खुदा ने है उनके मर्तबे जो बढ़ाए हैं, कहीं वरफ़अना लका ज़िक्रक कहा है, तुम्हारे घटाने से कुछ नहीं होता, तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हर नौजवान को मैं ये दर्स देना चाहूंगा, पूरी उम्मत इस्लामिया को, ऐ मेरे अजीज, आज तुम्हारे इम्तिहान का वक्त है। आज तुम अपने आराम की फिक्र करते हो या नामों से रिसालत की हिफाजत के लिए अपनी जान फिदा करने को फख्र महसूस करते हो। इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इश्क रिसालत का वो दर्स हमें दिया है। अजीजों, सिर्फ हुजूर के नाम पर फिदा होने की बात नहीं, बल्कि आला हजरत हमें यूं कहते हैं, या रसूल अल्लाह, करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान तो जहां फिदा। मैं एक ही जान क्या फिदा करूं आका आप पर, पूरे दोनों जहां पर फिदा करता हूं, सब छोड़ दूंगा आपके लिए। करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान तो जहां फिदा। अरे दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। आका अगर मेरे पास करोड़ों जहां होते, हर जहां मैं सिर्फ आपके नाम पर फिदा करता। और अल्लामा जामी कहते हैं, फिदाए नक्श नाले नत कुनम जां, या रसूल अल्लाह,
लोग कहते हैं आका आपके नाम पर मेरी जान हाजिर है, आपके जिस्म पाक की हिफाजत के लिए मेरी जान हाजिर है। मगर मुल्ला अब्दुल रहमान जामी जैसा एक ऐसा आशिक है जो फारसी में पुकार कर यूं कहता, आका आपके नालेने पाक के नक्श पर मेरी जान हाजिर है। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, कितना बेहतरीन अंदाज से मुफ्ती साहब ने ये बयान सुनाया। आपको बयान अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट में एक माशाअल्लाह जरूर लिखें। यहाँ तक वीडियो देखने आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको अच्छा पार्ट लगा तो इंशाल्लाह पार्ट 2 भी लेकर जल्दी हाजिर होंगे। यहाँ तक वीडियो देखने बहुत बहुत शुक्रिया। दुआओं की गुजारिश। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तब तक नाज़रीन किराम, अल्लाह हाफिज़।